السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شدت اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین گروپ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سرائکی پٹی کے مشہور شاعر بشیر ملتانی صاحب موجود ہیں، جو کئی سرائکی شاعری کی کتب لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسا یار منامنا ہے، بھویں سردی بازی لگ جائے جیسا مشہور گانا جو ہے اس کے یہ شاعر بھی ہیں۔ تو آئیے بشیر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کی جرنی کے حوالے سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سنگھ بشیر صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، کرم اس کی ذات کا، آپ کی دعائیں مہربانی۔ بشیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے کئی سرائکی شاعری کی کتب لکھی، اس کے باوجود آج کل آپ جو ہیں وہ تھوڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاعر کو جو ہے نا عزت اس کے مرنے کے بعد ملتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ ہر اسٹیج پہ بات کرتے ہیں ہم لوگ، میں نہیں تو کوئی اور کر لیتا ہے، کہ کسی آدمی کے لیے بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں چاہے ایک پھول بھی دے دو، اس کی عزت رکھ لو، اس کی پذیرائی کر لو، اس کے دکھ بانٹ لو۔ یہاں تو اور مسئلہ ہے، جب میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ انتظار میں ہے کہ یہ بندہ مرے۔ کافی سارے میرے انٹرویو ہو چکے ہیں تو وہ شائع نہیں کرتے، تو دکھ تو لگتا ہے نا۔ میں کافی دفعہ ایسے مر کے بچا ہوں۔ بشیر صاحب، یہ بتائیے گا کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ آپ نے سرائکی ادب میں اتنی زیادہ محنت کی، کتب شائع کی اور کئی زیادہ آپ نے گانے لکھے، اس کے باوجود آج کل آپ اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور کافی دفعہ دوست کرتے ہیں میرے ساتھ۔ اس طرح ہے کہ جن کا حق بنتا ہے نا سر، اور ہمارے فنڈ بھی ہیں، ہمارا سارا سسٹم ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، کہاں بھی یعنی جہاں بھی جا رہے ہیں، تو وہ ایک گروپ بازی ہے۔ گروپ والوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، بھلے وہ شاعر نہیں ہے، میں قسم سے کہہ رہا ہوں اور لائیو کہہ رہا ہوں کہ جو شاعر نہیں ہے ان کو دیا جا رہا ہے، فنڈ بھی دیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سارے مرائتیں ان کو دیے جاتی ہیں۔ تو جیسے میں ایک فقیر آدمی ہوں، میں نے کہا بھی ہے کہ یار میں اتنی اس میں ہوں تو میرے ساتھ کچھ تعاون کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن مایوسی ملی۔ تو اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ جو لوگ مجھے، یہ میرا سوال ہے کہ بشیر ملتانی کو کون نہیں جانتا؟ بشیر ملتانی یہ فقیر، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے آپ کو سب کو، دوستوں کو پتہ ہے اور اداروں کو پتہ ہے۔ یہاں آرٹس کونسل ہے، کوئی تعلقات عامہ اور جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، پی ٹی وی ہے، میرے گانے بھی گائے گئے جب اسٹارٹ ہوا پی ٹی وی، اور ریڈیو پہ بھی کمپیوٹرائز ریکارڈنگ شروع ہوئی تو میرا گیت گایا گیا پہلا۔ اسی طرح سے پی ٹی وی کافی اور بھی اسٹیشنوں سے، کوئٹہ سے لے کر پی ٹی وی لاہور تک میرا کلام گایا گیا۔ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میں مایوس ان لوگوں سے ہوں کہ جنہوں نے مجھے اور میرے ساتھ کافی لوگ جو ہیں، اب دیکھ لیجئے آفتاب، آپ بہت پیارے ہیں اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، میں آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں اور اوریجنلی بات کر رہا ہوں کہ ٹی ہاؤس میں ان لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جو ان کے گروپ کے ہیں، اور بھلے وہ شاعر نہیں ہیں، اور جن کا حق بنتا ہے۔ میں تصویر بھی دے چکا ہوں اور ابھی تک میری تصویر نہیں لگی۔ وجہ، میں کسی کی ٹی سی نہیں کرتا۔ ٹی سی کس لیے کروں؟ خدا دیکھ رہا ہے، خدا کی کرے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک دن جانا تو ہے نا اس کے سامنے، اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو کسی کا حق کیوں مار رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ اسی طرح سے ہے کہ جو حقدار ہے وہ رو رہا ہے، اس کے لیے پوچھیں گی نہیں۔ اگر میں سامنے آ جاتا ہوں یا میرے ورگے کافی لوگ ہیں ان کے سامنے جاتے ہیں تو وہ رخ اس طرف کریں گے اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں آ کر ملے۔ وجہ کیوں ملے ان لوگوں کو؟ میں نہیں ملتا۔ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو پھر ملنا ضروری ہے۔ بشیر صاحب، مجھے اپنا کوئی پسندیدہ کلام سنا دیں۔ آپ نے اتنا زیادہ کلام لکھا ہے تو لوگوں کو بھی کوئی کلام سنا دیں۔ یس، میں یہ میری دوسری کتاب کا جو ہے نا، یہ دیکھیے گا کہ روسے منیوے، اس کا عنوان ہے۔ اساں اپنے بگانے تو انج تھی گئے، تیرے روسے منیوے اوہیں رہ گئے۔ اساں اپنے بگانے تو انج تھی گئے، تیرے روسے منیوے اوہیں رہ گئے۔ تیرے ویڑے رقیباں دا کٹ رہ گیا، تیرے ویڑے رقیباں دا کٹ رہ گیا۔
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁੰਝੇਵੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁੰਝੇਵੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਦਿਲਬਰ ਤੇਰੀ ਦਿਲਬਰ ਵਡਾਈਆਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਦਿਲਬਰ ਵਡਾਈਆਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਦਿਲਬਰ ਵਡਾਈਆਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਹੰਡੇਵੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ, तेरे तंदे हंडेवे उवें रह गए। और तूने सोचा नहीं, बात ये है। और तेकू कहंदी न परवाह न कहिंदा फिकर, असा ईदा दे ॾींहं भी रोंदे रहिए। और ओरिजिनल बात कर रहा हूँ सर। हाय तेकू कहंदी न परवाह न कहिंदा फिकर, असा ईदा दे ॾींहं भी रोंदे रहिए। असा लगियां निभावण ते मर मिट गए, असा लगियां निभावण ते मर मिट गए। और तेरी झाझा निभेवे उवें रह गए। तू तो निभेंदा खड़े भले दुश्मनों के साथ। अच्छा बशीर साहब ये बताइएगा, आपकी शायरी में बहुत ज़्यादा हमें दर्द देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा दर्द क्या वजह है? कोई इश्क किया था उसमें तो नहीं नाकामी हुई? बात आपकी बड़ी अच्छी है। और काफ़ी दफ़ा सिंगर भी मुझे कहते हैं कि आप कोई खुशी का गाना दें। बात यह है कि दुख मिले हैं और इत्तेफाक ऐसा है कि खुशी के गाने भी लिखे थे, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी माहौल में रहा हूँ कि जिसके साथ जो भला कर रहे हैं, गुलूकार काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस करवाए हैं। नाम लेना अच्छा नहीं, नाम लेना चाहूँ तो मतलब फिर वही मामला है। लेकिन किसी ने वो मतलब वो रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने वो उस तरह से जो होना चाहिए था, जो रिस्पांस होना चाहिए था, मेरी हेल्प होनी चाहिए थी, वो आज तक कोई भी गाना मांगने को खड़े हैं बड़े दूर दूर से। जब ये गाना चल रहा था, हिट हुआ था, तो मैं उस वक्त रिक्शा चला रहा था, शहजाद मियाँ, तो मैं उस वक्त रिक्शा चला रहा था। मुझे फ़ोन दूर दूर से आ रहा था कि उसी तरह से गाना दे दे, असा ढोल मनावना है भावे सिर दी बाजी लग गई। तो मैं रिक्शा रोक के, क्योंकि मैं फ़ोन अपना असूल जो है वो उसी तरह से चल रहा था, तो काफ़ी दफ़ा मैं रिक्शा रोक के मैं उनकी बात कर रहा, सवारी भी पीछे बैठी हुई है, तो फिर उनको पता चलता, कहते ये शायर हैं और इस गाने के। तो मैं कहता था भाई मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ, आप पैसे भेजें, फिर मैं आपके लिए करता हूँ। लेकिन इस तरह है कि मैं फ्री में नहीं करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी दे दी है शायरी को। लेकिन नहीं, उसके बाद जवाब नहीं आया, ना फ़ोन आया, यानी जान छूट गई। तो इसी तरह से करते रहे। ये बताइएगा मुझे, आपका ये जो गाना वायरल हुआ था, सा ढोल मनावना है बावें सिर दी बाजी लग जाए, तो ये परमिशन ली गई थी आपके पास? क्योंकि आइमा बेग और कोक स्टूडियो में गाया गया, और भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उन्होंने ये गाना जो है वो गाया, परमिशन ली आपसे किसी? नहीं सर, कोई परमिशन नहीं ली। और ना बार ये किसने गाया था ये गाना? बार जो है ना, ये सिंध से गाया गया, सामलनाथ से लड़का था, फिर उसके साथ ड्यूट एक लड़की ने, बड़ी प्यारी सी आवाज़ भी, शक्ल भी, क्या कहने हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पिक्चराइज किया। और जैसे उसने कहा था कि मैं जब भी गाऊंगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, दुनिया मानेगी, कहेगी कि यार गाना गाया गया। और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये गाना गाया गया। और मैं साथ में ये बताता जाऊं, जो मेरे साथ थे ना दोस्त, होता तो यही है ना कि वो असद के मारे वो कहते थे इसका नहीं है। मैंने कहा मैं कुछ जदाद ले चुका हूँ यार, मेरे लफ्ज़ों को तुम्हारे सामने मैं शायरी कर रहा हूँ इतने अरसे से, और मेरे लफ्ज़ों को नहीं पहचान रहे। अगर सिंधी में होता या किसी सिंधी ने गाया होता तो वो सिंधी में कहता ना, असा ढोल मनावना है भावे सिर दी बाजी लग जावे, वो शायरी की मजबूरी थी। तो मैं भी किसी के मतलब किसी ने, जैसे ये मेरे जहन में ख्याल क्यों आया, ये मैं बता देता हूँ। किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे घर में झांक रहे हैं या मुझे ताक रहे हैं, तो मैंने वो तो बात करनी तो नहीं मुनासिब समझा। मैंने यही कह दिया कि ऐसा ढोल मनावना है भावे सिर दी बाजी लग जाए। तो ये इस तरह से ही गाना हो गया। और अल्लाह ताला ने, मैं काफ़ी अरसा ना सुन सका, ये भी आज मैं वाजे करूं कि मैं काफ़ी अरसा ये गाना हिट हो के पता नहीं कितने लोगों, कितने शायरों
होकर मतलब मैं एक फंक्शन था अपने अजीज़ों में, तो वहाँ गाना जब गाया जा रहा था, मतलब वो उस पे सेट पे लगा था, तो उस वक्त मैं सुना तो मैं रोने बैठ गया, मैं रो रहा था। मैंने कहा यार ये गाना लड़के ने जैसे कहा था ना उसी तरह से अदायगी की है और इसी तरह से बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस की, और उसके बाद तो पता नहीं कितने लोगों ने गाया, गिनती है ही नहीं। अगर आप अपनी आवाज़ में इसके 2-3 अशआर सुना दें लोगों को तो। हाँ। असा यार मनावना है भावें सिर दी बाजी लग जावे, इहो मसला मुकावना है, इहो मसला मुकावना है, भावें सिर दी बाजी लग जावे। मक्ता हाजिर है। हथ ते हथ रख बावण नहीं हुण, जिद तो बशीर लावण नहीं हुण, हथ ते हथ रख बावण नहीं हुण, जिद तो बशीर लावण नहीं हुण, कुछ करके दिखावण है, भावें सिर दी बाजी लग जावे, भावें सिर दी बाजी लग जावे। बहुत शुक्रिया बशीर साहब। मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा जाते जाते कोई 2-3 अशआर अपने पसंदीदा अशआर सुना दें जो आपने लिखे हो, इतनी बड़ी किताबें आपने लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ईद गुजरी है, मैं दुखों में हूँ, तो उस हवाले से भी कहता हूँ, तो एक दो और शायर भी आपको। तयावणा हाय से ईद ते चंद डी ढलदा गए असां रो पए हैं, तयावणा हाय से ईद ते चंद डी ढलदा गए असां रो पए हैं, तेरी तहांग बशीर मरीज कीता, तेरी याद सताए असां रो पए हैं, मेरे घर दियां उजड़ियां कंधां ते अज कां कुरलाए असां रो पए हैं, नालो जशन जो हा कहीं शादी दा उन्हां जशन मनाए असां रो पए हैं, और कहीं दे हथ कपेंदा पए हालात हाजरा। शहजाद भाई बेटा हैं आप। कहीं दे हथ कपेंदा पए, कहीं दा सिर लहेंदा पए, कहीं दा घर उजाड़ा है, कहीं को रत रोवेंदा पए, तेरे वसनीक रह के भी असां बुखतू पे मरदे हैं, कहीं को क्या बशीर आखूं सदा सरदार केड़ा है। और इसी तरह से है। जाते जाते बात करता हूँ कि मेरा कथा है, भले कुछ भी गवा लेते, मेहरबानी है आपके लिए मैसेज छोड़ा हूँ अपने प्यारों के, भले कुछ भी गवा लेते उसे अपना बना लेते, भले कुछ भी गवा लेते उसे अपना बना लेते, वो मिलता क्यों रकीबों से, वो रूठा था मना लेते, वो रूठा था मना लेते। जीते रहिए। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के बशीर मुल्तानी साहब मौजूद थे, जिनकी सराइकी शायरी जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा इन्होंने फेमस गाने लिखे हैं, कई कुतब के शायर भी हैं, और आजकल जो है कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत ने इन्हें उस तरह सपोर्ट नहीं किया, अदबी हलकों ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया। शायद जैसे ये मशहूर है कि शायरों को उनके मरने के बाद इज़्ज़त मिलती है, तो इनके साथ भी वैसा ही हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब तक मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।